И добрый день. That is the end of my Russian. This is why I have beautiful Natalia here today to help me so that you can understand. I love your language so much. It is beautiful to listen to, and it is very difficult to learn. Мне очень нравится ваш язык, он очень красиво звучит, но учить его невероятно тяжело. But little by little. Потихоньку я стараюсь. Exactly. So it is wonderful to be here in your gorgeous theater. Очень приятно быть здесь, в вашем прекрасном театре. Normally, when I'm in a theater, I'm working on a show and not talking about myself. Обычно, когда я приезжаю куда-то в театр, то я работаю с каким-то шоу, с каким-то спектаклем, а не говорю о себе. But I will give it a try. Но я попытаюсь. So I believe that everyone has their own journey in life, and everyone has a way to go and to find the way to find themselves. Я думаю, у каждого у нас свой жизненный путь, и мы еще стремимся что-то найти, какие-то цели, поэтому мы все еще в поисках себя. So my way was very strange. Мой путь был очень странным. I always wanted to be an actor on the stage. Я всегда хотел быть именно актером. When I was a little boy, I saw some theater. My mother, I grew up in St. Louis, Missouri, which is in the middle of the states. С самого детства, когда я был еще ребенком, я хотел быть актером. Я вырос в Сент-Луисе, это штат Миссури. Which is in the center, yes? Это в самом центре штата. Great. And my mother took me to see many plays when I was young. I always was asking her, can we go to see another one? Can we go see another one? I knew that the theater was what I wanted to do. И мама очень часто возила меня по разным местам. Я ее, собственно, сам просил, потому что мне всегда хотелось посмотреть самые разные места и самые разные театры. So we went off into the theater, and I saw many plays that made a big impression on me. Очень многие пьесы произвели на меня неизгладимое впечатление. In front of my not a movie, but something happening in the room. И я тогда подумал, как же они все это делают? Это же не кино, это просто происходит сейчас прямо у меня перед глазами. Как же они все это передаются, это сделать? So I had to figure it out. И я решил выяснить, как же это делать. And I began to get books from the library and read about technical theater. I knew somehow there was something in this that I was very attracted to. И я пошел в библиотеку, и я стал читать очень много книг о том, как это происходит именно с технической точки зрения. Мне это было очень интересно. At the same time, my mother is a piano teacher. В то же время мама у меня была учитель фортепиано. So when I was born and I was very young in the house, she would teach students after school. So from 4 until 7, there was Mozart, Bach, and Rachmaninoff, and Tchaikovsky, and beautiful music every day. The plays were the thing for me. The theater was the thing. And so I built a theater. My father helped me build a theater in the basement of our house. Но я все-таки выбрал для себя именно театр, потому что, как я уже сказала, у каждого свой путь. И я очень благодарен отцу, который помог мне построить свой театр в подвале нашего дома. We had a proscenium, and I had scenery and lights, and I took a big box for a refrigerator and put it in the back of the room, and I would sit inside with the lights, and I would move the lights, and it was very dangerous. Там была настоящая сцена, и были декорации, было освещение, и я даже использовала большую коробку для того, чтобы управлять там освещением. Это было, конечно, очень опасно. But I never burned the house down. Но я как-то так и ни разу не подумала. So that was good. Yeah. But it was so exciting to make shows up, and I knew that this was what I wanted to do. And so when I was very young, 12 years old, I started to be in shows, and I was an actor in the shows. 12, I would say, 12 years old. Ну, с самого раннего детства я стала участвовать в спектаклях, и я думаю, что это было где-то, когда мне было 13 лет. And I did many musicals. This was the thing, because it had music and it had drama together, and it felt like a good fit for me. Мне казалось, что именно это сочетание музыки и драмы было лучшим для меня, поэтому я выбрала для себя именно мюзикл. And
and I did many shows, West Side Story, The Music Man, and a show called Fiddler on the Roof. Поэтому я участвовала во многих мюзиклах, прежде всего это была «Востайская история», «Музыкант» и «Скрипач на крыше». And so, have you heard of Fiddler on the Roof? Слышали? Это поминальная молитва. Ну, конечно, мы скрипач на крыше. It's based on Shalom Aleichem plays. The one that it's based on is called Tevye and His Daughters, and it's a very famous musical in America. Right, and it has references to Siberia, which was very interesting for me as a young boy. I had no idea what that was. И там упоминается Сибирь, когда я был маленький, мне это было очень странно, потому что я не представляла вообще, что это такое. But you know, when you're young, you're soaking it all in, and you're learning many things. So В молодости вы очень много впитываете, очень много узнаете. there was a musical called Kismet, and the singer sang about Baghdad. And so I learned what Baghdad was, and so it's through musicals that I learned so much about the world. Например, в одном из мюзиклов, когда я услышала слово «Багдад», я именно тогда решила узнать, что же это такое, благодаря этому я узнала. Собственно говоря, много чего другого я узнала именно через мюзикл. Right. So when I was I was about 14 years old, and I played Tevye in Fiddler on the Roof, which sounds crazy, but it happened. Когда мне было 14, я исполняла роль Теви. Конечно, это было полное сумасшествие. All children playing in the show. Там были дети. And then when I was 18 years old and a senior in high school, I played Tevye again. И уже в старших классах школы, когда мне было 18, я снова играла в роль. This time I knew the lines. Но в этот раз я все-таки знала. Was good. And then the next year I was, I'll get to that. After college, after high school, when I was 18, I auditioned for a theater conservatory in the States, and the name is Carnegie Mellon University. После этого, в 18 лет, после школы, я принимала участие в прослушивании для университета Карнеги Меллон. And I auditioned to be an actor because I still thought I wanted to be an actor. So I went into the audition and I sang a 5-minute, very ambitious song from a musical Carousel called The Soliloquy. Sorry, it's a lot of names. И вообще-то тогда я приняла участие в прослушивании как актер, потому что в то время я все-таки думала, что я еще буду актером. И я пел там сумасшедшую совершенно 5-минутную арию из мюзикла «Карусель». And I believe that because I sang this giant song, they thought, who is this guy? Let's have him. Я думала, что я произведу на них впечатление, потому что я выбрала именно эту песню. Они подумают, ой, кто это такой, давайте его пригласим. So I was accepted and delighted to go to this it's the oldest drama school in America. The first degree was given in 1914, which is a long time ago for us. И меня приняли туда. Я был очень счастлив, потому что это одна из старейших драматических школ в Америке. Первый выпуск состоялся там 1914. 1914. So here I am at school to study, and it was at school that I became a music director. И именно когда я начал свое обучение, именно тогда я стал музыкальным режиссером. And after the second year of school, the head of the drama department called me into his office and said, well, your acting is good and your dancing is good, but your music is ridiculous and you should focus on music. После второго года обучения декан позвал меня и сказал, что ты знаешь, твое актерское мастерство очень хорошо, танцуешь ты неплохо, но я думаю, что тебе нужно сконцентрироваться именно на музыке. So together we created a program for me that allowed me to study still some theater, but a lot of music, composition and conducting and orchestration, and it was the best thing that ever happened to me. И поэтому у меня была индивидуальная программа, в которой нам удалось сочетать, создать такие условия, чтобы я мог изучать и театр немного, но все-таки сконцентрироваться на оркестровке и
So now I'm a music director, and I moved to Los Angeles because I had friends there. So I was living in Hollywood and working in small theaters as a music director. И поэтому я стала музыкальным режиссером и переехала в Лос-Анджелес, где у меня много друзей. Я жила в Голливуде и работала в небольших театрах. And I wound up living in Los Angeles for 10 years. В итоге я прожил в Лос-Анджелесе 10 лет. And slowly the theaters became bigger and bigger and bigger. И театры постепенно становились все больше, больше и больше. And by the end, I was the music director of a very prestigious theater company that did musicals all year round. В итоге я стал режиссером в компании, которая занималась постановкой мюзиклов круглогодично. And I got to work with a lot of big stars from television and from the Hollywood. It was very, very exciting. And one of the guys that I worked with, as you know, it's always, in this business and many other businesses, it's always who do you know that can say, hey, and take you to the next place. Мне посчастливилось работать со многими звездами телевидения и Голливуда. И вы знаете, что в этом бизнесе, как и во многих других, очень важно, кого вы знаете, кто может вас куда-то позвать, пригласить в какой-то проект. So this one gentleman was named Jeff Calhoun, and he was a director, and I was music director, and we were doing shows together. And finally, go ahead. Один из таких людей это был Джефф Калхун, который был тогда режиссером, а я был музыкальным режиссером. And Jeff invited me to leave Los Angeles and come to New York. This was 1993, and do my first show on Broadway, which was Grease. И именно Джефф позвал меня в Нью-Йорк в 1993 году, чтобы я поставил свое собственное шоу в Греции. Grease was one. Great. Grease was one of my favorite movie musicals when I was a kid. It's John Travolta and Olivia Newton-John. Maybe you've seen it. Возможно, вы видели этот мюзикл, там принимает участие Джон Траволта и другие звезды. And my friend Jeff wanted to do a very new production on Broadway, and we had a lot of amazing actors, and the scenic design was very colorful, and it was a big hit. My first Broadway show ran for 5.5 years every day. И это был очень большой хит, он был поставлен на Бродвее, и там было много замечательных актеров, декораций, были совершенно изумительные. So I thought, oh, this is easy. This is how it is. Every show runs 5.5 years. This is great. Так как шоу шло очень долго, больше 5,5 лет, я подумала, ну, так это легко, вот так делается. And of course, that's not true. И, конечно, это неправда. But it was a great start. Но это было очень хорошее начало. I did go on to do some other shows. Some shows ran for maybe, well, let's see. The shortest show that I did. Oh gosh. I think the shortest run of a show that I did on Broadway was 4 months. Самый короткий мюзикл, который шел на Бродвее меньше всего, это было в течение 4 месяцев. And it never had any opportunity of making its money back, but it was great fun. It was a show with Boy George called Taboo. Конечно, им так и не удалось вернуть деньги, которые они вложили, но это было замечательное шоу с участием Боя Джорджа, которое называлось «Табу». It was great. Boy George wrote the music, and he was also in the show, but he was not playing himself. He was playing a character named Lee Bowery, who was a famous artist. Он участвовал в шоу, и он сам написал музыку, но в шоу он не играл самого себя, он играл именно другого актера Ли Бауэра. So back to Grease, which was my first show. The star of Grease was an actress named Rosie O'Donnell. Давайте вернемся к моему первому шоу в Риорину, и там главной актрисой была Рози О'Доннелл. And she had been in many movies. She was in it's more names. She was in The Flintstones and A League of Their Own and many Hollywood movies, and she was very well known. Она была уже там одной из звезд, снялась в очень многих кинофильмах, и прежде всего она была звездой Флинстоуна и своей лиги. А потом я приехал в город Сиэтл,
превратился в мюзикл, который потом становится на Бродвее хитами. Там вот был «Поймай меня, если можешь», потом там был то, что называется «Hairspray», не знаю, как у нас называется, «Лак для волос», да, фильм известный, да, то есть там был в опере, там, да, то есть это все там стартовало. И как бы я стал спрашивать что-то, и я понял, значит, не один мюзикл, то есть нет, есть мюзиклы, которые создаются для Бродвея, например, мюзикл «Последний корабль», который был написан самим Стингом с использованием его песен, в котором сам сыграл Стинг. Вот они сделали такой проект, прекрасный, замечательный, очень прекрасный мюзикл, сыграли 40 раз, потом Стинг уже не мог играть, и поэтому мюзикл не закрылся. А вообще это очень дорого сделать. И поэтому существует куча продюсеров, которые вкладывают деньги в всевозможные вещи, да? А так как рынок перенасыщен уже такими историями, как «Фантом в опере», или «Золушка», или еще что-то, люди хотят что-то более интересное, новое. Вот так возник, например, проект Джона «Удивительный мир» по Хаксли. Так был создан очень интересный мюзикл, к которому Джон не имел отношения, но я о нем скажу, потому что это, к сожалению, вещь, которую невозможно перевести на русский язык, которая построена... То есть ее можно перевести, но невозможно сохранить поэзию. Этот мюзикл называется «Next to Normal», даже название достаточно сложно перевести на русский язык. Это не почти нормально, не almost normal, а «Next to Normal». И это мюзикл, в котором участвует всего 5 или 6 человек. Это был хит на Бродвее, большой. И сюжет этого мюзикла такой очень странный для мюзикла, он больше подходит для новой драмы. Это сюжет, это рассказ о женщине, которая когда-то, как выясняется, потом потеряла ребенка и стала пить таблетки. И в какой-то момент в своей жизни она доходит до ситуации, когда этот умерший ребенок когда-то взрослым начинает приходить в ее фантазии к ней. И она начинает быть на границе, вот что ей делать. Либо она бросит принимать таблетки, и тогда она вспомнит, и вся семья боится этого, потому что, естественно, она может убить себя. Либо она будет продолжать пить таблетки и окончательно сойти с ума. И это такой, как бы, для меня это был вообще такой, как бы, Ипсон, потому что там, такой, там абсолютно такая нора, там такой муж, который все это бережет любовью. Она написана обалденным языком, то есть там несколько песен стали просто хитами. И, то есть, вот это был такой действительно шок, что это продавалось, если какие-нибудь... Так вот, чтобы такие проекты возникали, существует куча театров по всей стране, где как бы сделать дешевле. Because there's no funding, everything has to be paid for by private investors, producers. Это очень дорого, потому что все оплачивается именно частными инвесторами. So the theater rental is very expensive. Аренда театра это очень дорого. The advertising and marketing is very expensive. Реклама и маркетинг это очень дорого. And the unions, the scenic design, the building of the scenery is very expensive. И очень дорого создавать декорации. It's unfortunate because it makes the ticket prices higher. И это все добавляет в стоимость билета. But if it's good, people will pay it. Но если это того стоит, то люди готовы платить за это. The other one was called The Father, it's starring Frank Langella, who's one of our great actors. Следующая пьеса была с Фрэнком Ланджелло, которая называется «Отец». It was first done in French in Paris and in France, and was translated to English for this production on Broadway. Изначально она была поставлена на французском языке в Париже, но потом ее перевели для постановки на Бродвее. And it was brilliant because it was this man is beginning to have Alzheimer's disease. Это история о человеке, у которого появляются признаки Альцгеймера. And he can't quite remember if what he said was real or not. И он не может понять то, что он только что сказал, было ли это действительность или нет. So different actors played parts of what he thinks is happening. It was fascinating. It was just absolutely amazing. Есть эпизоды, когда актеры играют те части, которые он считает, что происходит. As far as I know, it's the first play to address Alzheimer's from the point of view of the person going through it. Это первая пьеса, которая именно повествует историю человека, который заболевает Альцгеймером.
есть который, это не театральный фестиваль, это просто центр, который он в течение года в Нью-Йорк привозит разные спектакли. И Кеннеди центр в Вашингтоне. Ну, вот Линкольн центр кого привозили? Из России привозили театр Вахтангова, театр нации привозили, да. Вот, там же игрался, да, Боб Уилсон с Барышниковым из Дефо. Вот, то есть, а вот такого фестиваля, драма, да. There's a lot of drama, yeah. And imports shows from Europe and different places. Есть центр, который именно занимается тем, что он приводит постановки с Европы. Очень, вот мое мнение, это такой, ну как бы, это такой вот момент, то что немножко британский, американский такой взгляд на вещи, да, то есть там нет такого, как в континентальной Европе, например, в Польше или во Франции, где куча фестивалей, где есть имена, ты приезжаешь, там где-то, ну да, вот мы видели, а я увижу это там в Авиньоне, а я это ну да, вот Европа нам знакома, а Америка нет. Да, а там какая-то немножко, так же как в Великобритании, там какая-то своя история, которая сейчас только начала соединяться, потому что мы не знаем о них, потому что там есть. Я видел спектакль лично, это было дико интересно, это было в Сиэтле, не в большом театре, в частном, это было спектакль, современная пьеса, написанная по мотивам мультфильма «Симпсоны». И это было просто очень круто. То есть это все начиналось с того, такой был, как у Сорокина, Достоевский 3. Начиналось все с того, что после апокалипсиса, уже давно, много-много лет прошло, и такие вот бомжи сидят, которые выживают, перебежками люди, как бы, выживают, кто-то прибежал, они сидят и они вспоминают мультфильм «Симпсоны». А дальше, вот это про религию на самом деле была история, а дальше, значит, следующий момент, когда цивилизация начинает зарождаться, второй акт, они сделали культ Симпсонов. И разыгрывается, причем это в разных жанрах, и там такой в мини-опере разыгрывается история этого маленького Симпсона, мальчика, который, ну, понимаешь, что вот это такая легенда Иисуса Христа, как он самопожертвовал на корабле с собой и так далее. А третья часть это прям такой культ, такой огромный орган из черепов Симпсонов вылитым. То есть это такая, то есть там как бы мне очень нравится, что они как бы, ну, вот, не стесняются рефлексировать собственными средствами по поводу собственных каких-то вещей, как бы, и каких-то вещей общих. И это абсолютно, да, вот неизвестно. И потому что им тоже называешь какие-то имена такие уже, не знаю, Некрошус. И все так, чё? Там, Крашуновец. Чё? Я в центре Южного Нила прошлым летом сижу на веранде, там приезжали гости Джона, которого он предложил выступать. И приехала такая рыжая девушка, такая молодая, он без молода, да? 25 лет. Приехала такая, она вот как бы такая взлетающая звезда, то, что называют даунтаун театр. То есть она поет в клубах просто в клубах. У нее безумное шоу, какое-то фриковое. Мы сидим, пообедали, и тут вот эта девушка, американка, 25-летняя, говорит: слушай, а ты можешь мне про декабристов рассказать? Ты же из России. Я так выпадаю в осадок. Ну что ж, привык, как бы, вот как вот так люди живут, да? Так люди живут. Скажи, как ты говоришь, интерес к русской культуре. On the Broadway, on the Manhattan, in the theater district, to the Russian plays, to the Russian drama, to the Russian history, to the Russian culture. Right. Well, the theater on Broadway is all commercial theater, which means that they're doing it to bring people in to make money. Прежде всего, театр на Бродвее – это коммерческий театр, поэтому вы создаете там все для того, чтобы пришли люди и заплатили деньги. So Chekhov is a great example of a playwright that everybody knows, that everybody wants to go see. This big star in the cherry orchard. Например, Чехов, конечно, его знают все, и люди хотят его посмотреть, и, конечно, So this kind of, this is a big example of something that could be very successful on Broadway. Это один из примеров того,
неожиданно в прошлом году на Бродвее был мюзикл «Чайка». Я его не посмотрел, не успел, но мне показывали фотографии, когда эти вещи, я так сидел, думал, как это можно продлить. Right. But we need more. Но нам нужно больше остановок. Я хочу, чтобы, может быть, мы завершили там вообще там какую-то там часть рассказом коротким, как бы показанным видео последним про вещь, которая мне показалась как бы некая вообще экстраординарная штука. Такая маленькая реклама. Скоро вы все это сможете услышать в iTunes. Собственно говоря, в момент, когда я познакомился с Джоном, я еще познакомился с таким замечательной английской, британской артисткой, актрисой музыкальной Барб Янгер. Она британка с чешскими корнями. Она, там, кому интересно, в iTunes можете послушать, у нее есть замечательные альбомы. Один из альбомов называется Hard Rain, это по лирике Леонарда Коэна и Боба Дилана. Вот. А с Джоном в прошлом году они сделали вот вообще обалденную вещь. Я не знаю как, это можете там у него спросить, все эти юридические формальности. Они каким-то образом отбивали себе там 15 или 16 песен Битлз. И Джон сделал какие-то совершенно фантастические, неузнаваемые аранжировки. Вот. Они какие-то совершенно другие, то есть, вот, да, то есть они год уже это играют. Пусть он меня исправит, если я там где-то ошибусь. То есть премьера была в центре Джона Нила, они играли в Нью-Йорке в клубе 54 Below, это знаменитый клуб, который находится в том здании, где была студия 54 клуб. Они играли в Палм Спрингс, они играли в Сан-Франциско, они играли в Лос-Анджелесе. Вот, собственно, через неделю они играли в Лондоне. Да, на Фриндже, не буду сказать Фриндж. И через неделю они играют в Лондоне в Crazy Cups на Regent Street. То, что мы видели не на Бродвее, а вместе с Джоном видели спектакль по мюзиклу «Джипси», это не цыгане, это такая очень интересная вообще вещь, не переведенная на русский язык, к сожалению, а история вообще обалденная. Это про то, что в Америке называется stage mother. Это история про женщину, которая сама актрисой не стала, но которая дочерей растила и делала из них актрис, и она стала... И это реальная история про женщину, которая была матерью очень известной актрисы бурлеска. Which one was Gypsy Rose Lee? Gypsy Rose. И ее играет то есть это музыкальный спектакль, мюзикл, и вот эту мать, эту роль играла актриса Эмельда Слентон. Она всем вам известна по фильму «Гарри Поттер». Она играла эту розовую страшную женщину. Вот, и по многим другим фильмам, кто смотрел в BBC. Для меня это было откровение просто, что она делала. То есть я вот так сидел, смотрел, и это такое, это, понимаешь, это драматически. Когда она последняя, причем там еще как бы, то есть все это сделано в таком как бы в жанре такого, понятно, почему так сделано, такого картонного мюзикла, а когда в конце это все оборачивается задними стенками, такой Гордон Крэг просто возникает, и она одна на сцене поет песню о том, что как бы вообще это все могла бы быть я. И как она это делает? Это удивительно просто, что то есть это такое сочетание игры и пения обалденное, что как бы в оперетте, да, или в мюзикле, там сейчас, который у нас существует, мы его не встречаем, да.